أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم الباقي مخالف للخلق بالإدلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق وتنم وما دام إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدى مات الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر الوجاب وكل ما كان فيه من العجاب خادمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب
وظاهر بدين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطين فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات امتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي رب الكلام من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء وفاز صديق بالتصديق له وبالعروج الصدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله 9 العلم وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يعلم بها الأشياء. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحياء
Al-ashir al-hayah. Wa hiya sifatun qadimatun bidatihi ta'ala tusahhihu lahul ittisaf bil qudrah wal iradah wal ilm was sam' wal basar wal kalam. Falau lam yakun ta'ala hayyan ma thabatat lahu hadhihi sifat. Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ila akhir ma qala al-muallif. Berkata al-muallif, nafa'anallahu bih, al-ilmu wahwa, dan dia ilmu tersebut, sifatun, suatu sifat, qadimatun, yang terdahulu, qaimatun, yang ada, bidzatihi ta'ala, dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu bihal asya, yang dengan sifat tersebut Allah mengetahui segala sesuatu. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in alim, dengan segala sesuatu maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata, telah menyeliputi Allah bikulli syai'in, terhadap sesuatu, ilman, ilmunya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha, dan tidak ada yang mengetahuinya, illa huwa, kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa yang jatuh dari daun-daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidaklah satu biji pun, fi dhulumatil ard, di dalam kegelapan bumi, wala radbin, ataupun sesuatu yang basah, wala yabisin, atau sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali ada di kitab yang mubin, yang nyata atau yang terang. Wa qala ta'ala, berfirman Allah, wa laqad khalaqna, dan sesungguhnya telah aku ciptakan, al-insana, manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang menjadi was-was di dalam dirinya. Wa nahnu, dan kami, agrabu ilaihi, lebih dekat kepada manusia, min hablil warid, dari urat-urat nadinya. Al-hayyah yaitu maha hidup atau kehidupan. Wahia sifatun, dan itu adalah sifat, qadimatun, yang terdahulu, bidzatihi ta'ala, yang ada di dalam zatnya Allah, tusahhihu lahu, dan sah dengannya, al-ittisaf, tersifatkan, bil qudrah, dengan kudrah, wal iradah, al-qudrah sifat mampu, al-iradah kemauan, wal ilm ilmu, was sam' mendengarkan, wal basar melihat, wal kalam dan juga kalam. Walau lam yakun ta'ala hayyan, dan apabila tidak menjadi Allah Subhanahu wa taala itu hayyan, yang maha hidup, ma thabatat, maka tidak akan kokoh lahu, untuk Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sifat, sifat-sifat ini. Karena yang bisa bersifat adalah sesuatu yang hidup. Sifat-sifat kemauan itu semuanya, ilmu, pendengaran, itu penglihatan, kalam dan lain sebagainya, itu haruslah adalah sesuatu yang hidup.
Qala ta'ala, Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayy. Bertawakallah kepada yang maha hidup, Allah, alladzi la yamut, yang tidak akan atau tidak pernah meninggal. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang maha hidup, tiada Tuhan selain Dia. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya, mukhlishina lahuddin, secara ikhlas, ya, untuk Allah di dalam beragama. Qala ta'ala, wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Allah berfirman, dan menjadi hina atau tertunduk wajah-wajah kepada Allah Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha mandiri. Dua sifat yang luar biasa. Al-ilmu. Ilmu itu ada beberapa. Yaitu yang pertama adalah ilmu kasbi, dan juga ada ilmu wahbi. Ada yang menambahkan wal ilmu daruri. Ya. Ilmu kasbi adalah ilmu yang didapatkan dengan belajar, an-nadhar wal istidlal. Ya, dengan merenungi, memperhatikan, itu adalah ilmu kasbi. Ilmu wahbi adalah biasanya adalah ilham, wahyu. Ya. Itu namanya ilmu wahbi. Lalu ada yang dinamakan ilmu daruri. Ilmu daruri itu sudah ada pada jiwa, pada diri seseorang, yang kemudian mengatakan kalau ini api dipegang panas, ya, dia tahu sudah apa yang harus dilakukan, diangkat itu tangan. Itu daruri, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan ilmu-ilmu tersebut. Bukan ilmunya Allah seperti ilmunya manusia yang harus belajar baru paham. Ilmunya Allah sifatun qadimah, sifat terdahulu. Qaimah bidati, yang ada di zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada yang namanya belajar atau apapun. Ya'lamu bihal asya, dan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Bukan seperti ilmunya Nabi Adam, mu'allamal asma'a kullaha. Karena dengan ta'allum. Ada yang mengatakan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdahulu, dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi syai', tidak tersembunyi apapun yang ada di la yakhfa alaihi syai', semua enggak tersembunyi. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu dabiba namlah fi lailatil dhulma was-sahratis summa. Allah mengetahui, ada yang mengatakan Allah yasma, Allah mendengarkan, dabiban namlatis sauda, jejak kaki, pijakan kaki semut yang hitam. Kita kan nggak dengar ya bunyi telapak kakinya itu, ya, injakannya itu nggak dengar. Allah maha dengar. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya'lam, mengetahui. Kita nggak ketahuan. Ya. Walaupun ditaruh di tempat seperti apapun, kalau kakinya semut itu kan nggak bisa kelihatan, nggak bisa diketahui. Tapi Allah dikatakan Allah ya'lamu dabiban namlati sauda, mengetahui jatuhnya kakinya atau pijakan kaki semut hitam, fi lailatul dhulma, di malam yang gelap, fi sakhratis samma, di dalam padang pasir yang luas. Allah mengetahui, saking detailnya ilmunya Allah. Lalu kira-kira ketika Allah mengatakan ya'lamu kha'inatul a'yun wa ya'lamu ma tukhfi fis sudur,
Allah mengetahui hianatnya mata. Hianatnya mata ini kata kacamata ireng set lewat kata ane ngadep ngarep tapi delok ada itu ya. Itu Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Masih ana. Terus kok alasane kok delok cewek ya? Enggak. Delok kon, iya delok. Dosa kon, dosa kacamata ora. Kacamata ireng tadi yang dosa kacamata iki. Enak. Dan Allah mengetahui itu, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Makanya itu nggak perlu lagi sudah kita ini bingung dengan hajat kita. Apapun yang di dalam hati kita Allah tahu. Padahal di dalam hati kita itu tidak terdengar, tidak terlihat. Yang ada di dalam hati kita nggak ada yang tahu. Siapapun nggak ada yang tahu makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma tukhfis wa ya'lamu ma tukhfi fis sudur ya. Allah mengetahui itu semuanya. Makanya doanya Imamul Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup daripada ilmunya Allah, ilmu rabbi min su'ali dari permintaan saya. Rabbi min su'ali wa ikhtiyari, daripada soal atau permintaan saya, wa ikhtiyari dan usaha saya. Nabi Allah Ibrahim dilempar di manjanik dengan apa namanya tapel itu untuk masuk ke tengah apinya Namrud. Itu sebelum naik, sebelum ke tapel, Nabi Allah Ibrahim mengatakan hasbi Allah. Selesai. Dilemparkan. Yang kisahnya luar biasa itu. Malaikat Jibril ngomong, ya Ibrahim, alaka hajah, wahai Ibrahim punya hajat enggak? Kata Nabi Ibrahim, ammalaka fala, kalau untuk kamu enggak katanya. Kalau kita dalam posisi seperti itu, iya sabut apa? Terus pokoknya selamat atau cepetan ini yang ribut ya. Ngerep doanya dia. Tapi enggak, Nabi Ibrahim dilempar. Alaka hajah, ammalaka fala. Ya Ibrahim, alaka haja, diulang 2 kali. Amalaka fala. Ya Ibrahim, alaka haja, amalaka fala. Ya Ibrahim, haja wassilu atau haja agulha li Rabbi. Hajat yang aku sampaikan kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, ilmuhu bihali yughni anis su'ali. Ilmunya dengan keadaanku sekarang ini itu sudah mencukupkan saya dari minta lagi. Cukup. Allah tahu keadaan kita, ya enggak perlu minta lagi. Loh. Ya apa sih? Kalau kita enggak minta, berarti enggak doa kepada Allah. Bukan. Doa kita ini sebagai apa sih? Ya. Makanya Imamul Haddad mengatakan fad-du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Ya. Doaku dan ibtihalku, permintaanku sampai menangis itu, syahidun li sebagai saksi untukku biftiqari, bahwasannya aku ini benar-benar fakir kepada Allah. Fad-du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Nah kalau misalnya Allah kemudian tahu hajat kita semuanya, kan ketahui semuanya Allah. Lalu bagaimana dengan doa kita? Apakah harus diungkapkan terus-menerus? Ya. Maka ada hal yang nggak perlu diungkapkan terus-menerus karena Allah Maha mengetahuinya. Sampai ada seorang yang mengatakan bahwasanya mengungkapkan terus keadaan kita kepada Allah itu adalah tanda bahwasanya kurang yakinnya dengan ilmunya Allah. Loh, sampai ada yang ngomong kayak gitu loh, ekstrim loh. Kita ini loh. Ya, ada di antara kita ini yang punya hajat, pengen jaluk terus doa, cuman tujuannya doanya cuma rezeki terus. Loh Allah apa nggak tahu bahwasanya memang kita ini perlu rezeki. Bukan rezekinya, kalau rezekinya sudah jelas dikasih terus sama Allah. Duitnya. Lebih spesifik lagi itu duit. Loh Allah itu tahu, nggak mungkin nggak tahu Allah. Terus bagaimana? Mintanya sekedarnya saja. Artinya, ya Rabb, urzuqni amwalan wasi'atan
tu'azzu bihal islamul muslimin, misalnya. Ya Allah, karuniakan kepada hamba rezeki harta-harta yang banyak, yang dengan harta tersebut termuliakan atau bisa menjadikan mulia Islam dan muslimin. Ya. Tadi saya sempat lihat YouTube, ada pertanyaan dari Herman Syah di Nur Samsiyah ya. Nah, itu ada yang mengatakan bahwasanya karomah zaman dulu kok. Nek karomah zaman biyen itu nggak masuk akal. Di luar nalar. Dan memang kebanyakan orang itu terpakunya di situ. Wong sok miber, melaku dukure godhong ya deg 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 deg. Ya. Lho aja ngono ini jahatori soalnya. Ya kan. Terus bisa begini, ojo bayar Doraemon pokoknya. Ada yang bisa berjalan di atas air. Loh memang ada kok. Memang ada semuanya. Itu karomah yang tersaksikan mata dan kemudian apa? Dan kemudian ditulis sebagai karomah. Nah terus kalau zaman sekarang ini karomah yang terbesar, karomah itu apa saya? Karomah itu kan menjadi mulia orang tersebut karena kharikul ada. Tapi zaman sekarang menjadi karomah itu adalah duit. Dan masuk ada ya, teman kita ini, sahib kita Muhammad Al-Bar ya. Muhammad Al-Bar itu yang di Yakut, Majelis Yakut. Itu ngomong karomah zaman saiki duit. Nek wong akeh duwike dadi mulia, enggak ana duwike entek dadi bahan. Ya enggak seperti itu. Kan kemarin kita bahas. Allah apa? Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yang mengkayakan dan Allah yang menghinakan. Terus macam-macam. Pada intinya permintaan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, doa sebagai doa, karena doa itu mukhul ibadah, adalah otaknya ibadah. Lalu kemudian apa? Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, dan luar biasa hadirin. Dan ini diamalkan oleh para salaf dan dinilai mujarrab. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, mengatakan, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati, a'taitu afdhala ma u'ti sa'ilin." Siapa yang menyibukkan dirinya dengan zikri, berzikir kepada aku, an mas'alati, daripada dia minta-minta kepada aku, atau itu maka aku berikan kepada orang yang sibuk zikir tadi, afdhal, yang lebih mulia atau lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada yang minta. Jadi logikanya kayak gini. Ada dua orang pegawai. Yang satu benar-benar sibuk kerja karena tuannya. Yang satu bekerja karena harus untuk mendapatkan gajinya. Setiap awal bulan, yang satu ini yang sibuk dengan ngincer gaji, minta gajinya itu atau minta upahnya itu setiap awal bulan tanggal 1 plek datang kepada tuannya mengatakan, "Tuan, sudah waktunya gajian. Ayo Tuan, bayarin gajiku." Tuannya pasti ngasih. Setiap bulan kayak gitu. Terus dilihat gajinya, dilihat orang ini, yang satunya itu nggak pernah minta-minta. Lalu ditanya, "Kamu kok nggak minta gajimu seperti temanmu?" Kata orang tersebut, "Oh enggak, saya murni karena saya ini khidmah di sini, bekerja di sini karena memang saya ini kepingin bantu Tuhan," katanya. Karena saya senang sama Tuhan, saya suka sama Tuhan. Tuhan baik begini, sudah saya dikasih makan dan lain sebagainya. Oh iya. Tuannya suka yang mana nih? Pertama, Tuannya suka sifat yang mana? Yang kedua, yang pertama jaluk gaji itu, ya apa? Iling aku, tak kei, kan berarti gitu kan. Akhirnya bagaimana? Ketika waktunya pemberian, maka si tuan tersebut akan memberikan kepada orang tersebut yang kedua, yaitu yang gak tahu jaluk, itu akan diberikan sesuatu yang sangat membahagiakan dia dibandingkan yang minta jaluk. Satu ngomong, "Tuan, yang jauh gaji terus sih." Pas diajak peribur, yang satu ngomong, "Tuan, ini bagus Tuan, tolong belikan Tuan, gajimu lo kawin." Tapi yang satu itu diem, gak perlu minta, "Kamu mau itu dah, bakso dah, gelem bakso dah." "Tuh kok bakso, ibu tak kayak ikut." Saking sukanya.
Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada apa yang diberikan, dan yang baik adalah cintanya Allah kepada makhluknya. Hakada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu bihal asya', mengetahui dengannya segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu alim. Maha tahu. Di dalam kitab nahwu itu ada yang namanya isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah itu kita mengetahui, misalnya masukkan motor ke dalam rumah. Saya atau misalnya Dava ya, hilang. Masukkan ini ke dalam rumah. Kalau saya ngomong sama Dava berarti masukkan ini ke dalam rumahnya saya sepeda motor di sini. Saya taruh di jalan. Wah, lebokno iki nang omah. Rumah di sini kan banyak rumah. Tapi ketika saya mengatakan rumah itu kepada Dava, itu kalau bahasa Arabnya katanya alif lam, al-bait. Itu namanya nakirah. Adakah Dava memikirkan berarti omane di Gusipul, ndak ono wonge. Kan nggak mungkin ya ke situ ya. Tapi pikirannya kemana? Ke rumah ini. Ya Dava jepit sepeda motor itu dilebokno nang omah. Kan rumah banyak, tapi al-ma'rifah itu karena Dava tahu apa yang saya maksud. Itu ma'rifah. Kalau nakirah itu itu seakan mengatakan TV ya, TV di rumah. TV di rumah. Kalau saya mengucapkan seperti ini, itu omahe sapa berarti? Gak ada yang tahu. Oma kan akeh, oma sindi. TV dalam rumah ini banyak, itu namanya nakiro. Nah sekarang ada a'raful ma'arif dan angkarul nakiro. Atau a'raful ma'rifah wa angkarul nakiro. Paling ma'rifah itu adalah cuma satu. Apa? Allah. Itu a'raful ma'arif atau ma'rifah. Dan ada yang namanya angkarun nakiro. Nakiro yang paling nakiro. Apa itu? Kalimat syai'un. Syai'un itu kabeh semuanya itu adalah sesuatu. Mata sesuatu, udara yang enggak terlihat sesuatu, angin sesuatu, sing ketok enggak sing ketok ya. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat itu namanya sesuatu. Tapi sesuatu tersebut itu adalah kalimat nakiro. Dan kalimat nakiro itu enggak ada batasan ya. Tapi di sini Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Allah terhadap sesuatu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat alim. Allah mengetahui. Dan dengan sifat ini kemarin subhanallah kita sudah mengetahui sifat kudrahnya Allah yang mampu untuk membuat apapun terhadap kita. Kita mengetahui sifat iradahnya Allah, kemauannya Allah. Apapun yang ada terjadi kepada kita adalah karena kemauannya Allah. Maka mintalah kemauan-kemauan yang terbaik atau yang baik untuk kita. Lalu kemudian sekarang kita mengetahui sifat ilmunya Allah. Supaya kita mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan ini Allah tahu. Allah tahu hajat kita dan lain sebagainya. Allah tahu apa kehidupan kita sebelum dan yang akan datang. Dengan sifat alim tersebut kita harusnya lebih yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita lebih tenang. Karena sifat ilmunya Allah. Allah berfirman, "Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Dan sesungguhnya Allah telah menyeliputi dengan segala sesuatu ilma. Maha terhadap sesuatu ilmu-ilmu. Allah mengetahui semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu orang kiai, syekh, seorang guru ini mencintai satu muridnya bahkan melebihi anak-anaknya. Santri senior pun, si santri senior itu pun kalah disenangi sampai santri ini.
Akhirnya anaknya pun ngomong. Anak tersebut berbicara kepada guru atau pada ayahnya yang seorang syekh tadi, "Pak, sampean iki modele pilih kasih, Pak." "Ayah, pilih kasih." "Lho pilih kasih apa?" "Bahkan sama anaknya Bapak sendiri, sama saya sendiri, saya nggak seperti itu keistimewaannya atau diistimewakannya melebihi satu ini, murid yang baru ini." "Oh," kata Kiai. "Oh, maksudmu ngono ta?" "Ya." "Kepengen ngerti apa?" "Ya pengen tahu saya." "Ya sudah, besok saya kasih tahu." "Besok kasih tahu." "Ya." Lalu ketika pagi-pagi dikumpullah murid-murid tadi itu, nggak banyak muridnya, masing-masing dikasih uang koin. Ini uang koin, sembunyikan di tempat yang tidak diketahui siapapun. "Oh siap," warai anak ya, "oh gampang ini." Murid-murid semuanya ngomong, "Waduh simpel nih, enteng, berangkat." Yang satu dilempar ke sumur, yang satu dibelanjakan, terus pokoknya nggak ngerti apa-apa ya, tukang jajan di pangan, nggak ada yang ngerti. Duitnya di mana? Nggak ada yang tahu. Yang satu disembunyikan di sini, situ semuanya. Setelah waktu berjalan 1 jam 2 jam, lalu mereka kembali semuanya. Setelah kembali, ditanya masing-masing, "Kamu sembunyikan di mana?" "Wah, pokoknya nggak ada yang tahu, Pak." "Nah ya, mana uangnya sekarang?" "Oh nggak ada, sudah saya sembunyikan." "Ya kamu sembunyikan di mana?" "Saya lempar di sumur." "Oh udah ya." "Kamu?" "Oh saya belanjakan." "Saya belanjakan lalu kemudian saya makan belanjaannya." "Uangnya di mana?" "Ya sama pembeli itu dan tidak ada yang tahu lagi." "Kamu di mana?" "Wah saya di sini." Semuanya disembunyikan masing-masing. Terakhir santri yang istimewa ini ditanya, "Mana uangnya?" Diambil uangnya, kembalikan. Guyu kabeh, wah goblok gitu. Ibu libahan sudah. Justru sembunyikan sampai gak ada satupun yang tahu, kok malah gak disengitkan. Itu guru atau syekh tadi ngomong, "Kenapa kamu tidak melakukan sebagaimana yang kamu lakukan terhadap yang dilakukan sama saudara-saudaramu ini atau murid-murid yang lain?" Kata orang tadi, "Ya syekh, saya tadi mau uang ini saya lemparkan di laut atau di sumur. Tapi begitu mau saya lempar, saya tahu bahasanya Allah pasti tahu. Katanya kan nggak boleh siapapun tahu. Allah tahu. Saya cari, mau saya masukkan di bawah, saya pendem, Allah tetap tahu. Mau saya apapun, saya tahu bahwasanya Allah Maha tahu. Sudah saya nyerah, saya nggak bisa. Nggak ada yang bisa seperti itu." Ini saya kasihkan. Iku santri sing liya iku cuma melongot tok. Ya, kan bayangno ya santri sing melongot ngono ya. Kata syekhnya tadi, tahu kenapa saya istimewakan dia?" "Iya Pak, iya Kiai," dan lain sebagainya. Nah seperti itulah. Apapun yang mau kita, wis nyerah ambek pangeran ngono ae lho. Sing tahu maksiat, ojo terus mbok tutut-tututi ngomong, "Oh gak ngerti." Tahu Allah. Ada satu orang dikatakan mau maksiat, ya maksiatlah di tempat yang Allah tidak mengetahui. Ya bingung deh. Wah ini berarti aku nggak ada maksiat, ngono ae. Ya mau disembunyikan seperti apa? Nggak bisa disembunyikan. Wes tah. Kalau kita minta berharap kepada Allah, Allah kasih rasa malu terhadap Allah. Rasa malu terhadap ape maksiat itu, waduh isin rek didelok pangeran. Mau maksiat malu dilihat Allah. Mau ini malu. Kita mau maksiat bebas, mau di tempat yang tersembunyi pun bisa. Allah tahu enggak? Tahu, ya saja. Cuman karena kita ini memang kurangnya rasa malu kepada Allah. Kalau malu enggak bermanfaat, maka ada satu sifat lagi yang namanya khauf, takut. Wah dia kan, didelok pangeran itu dia wis. Itu namanya sifat ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kamu enggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat.
Gak ketok Allah. Oke, nek sak ketok berarti jangan seperti kita ini seperti apa namanya? Burung onta. Ngerti burung onta? Burung onta itu nek ana bahaya, dikejar ambek pemburu. Ya. Iku mbelayu terus ndase dilepok nang bolongan. Paham ya? Dimasukkan ke lubang. Dengan asepsi dengan dugaan bahwasanya nek dia enggak ketok berarti bahayanya hilang. Paham ya? Burung onta iku ngono. Aku wingi tak seneni anakku. Hei, tak boleh gitu. Oh, tak ngono nang. Iku anakku sing asale ndelok aku terus ngene. Ayo, ndak boleh, iki ngadep ini. Oh, berarti nek dhek ngadep rono aku iki ndak ketok ngamuke dan aku enggak ngamuk ngono ta. Nah, seperti itulah. Kita ini beranggapan seperti itu bahasanya, oh nek aku enggak ketok berarti Allah enggak delok. Lho sih. Enggak bisa seperti itu. Paham ya? Jadi pasrahlah, makanya perbanyak taubat. Istighfar wis kita didelok ya didelok pangeran sapa ya opo wis nyerah wis pasrah nyerah saya iso apa-apa mending ngaku wis ya maksiat aku jatuh ya. Makanya dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya, seorang hamba jatuh kepada kemaksiat mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Allah mengatakan alima abdi anna lahu rabbun yaghfirul lahu. Lihat, hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuninya. Diampuni oleh Allah. Maksiat maneh. Ngono maneh, ya Rabbi istighfar. Allahumma ighfirli. Allah mengatakan hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni, aku ampuni. Malaikat itu wis teng ya. Gregetan ape iki. Enak iki maksiat karep-karepe dhewe ya ampunan. Ngono terus. Sampai malaikat akhirnya ngamuk, "Ya Rob, ini taubat terus dibaleni meneh taubat tomat ya, taubat kumat." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Allah Tuhannya yang mengampuni segala dosa, maka bagiku aku ampuni seluruh dosa hambaku." Diampuni. Makanya aja sampai akhirnya engkau bosan tobat. Kalau sudah bosan tobat, Allah bosan ngampuni. Innallaha la yamillu hatta tamal. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan selama kita tidak mau bosan. Kalau kita tidak bosan. Kita bosan, Allah bosan ngampuni kita. Tapi begitu kita minta terus, Allah nggak pernah bosan. Modelnya akeh transaksi ini. Ya. Wahakala pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisinya Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib, kegaiban. La ya'lamuha illahu, yang tidak mengetahui kuncinya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad, dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu pernah ditanya sama seorang sahabat. Itu salah ada dalam kitab Bustanul Arifin atau apa gitu. Ya Rasulullah, apakah ada di luar sana? Di luar sana itu di angkasa yang lain, di semesta yang lain, makhluk Allah yang seperti kita. Ini bahasa kita orang ini UFO, aliens. Kata Nabi Muhammad SAW, ada di satu tempat seperti bumi, berarti planet lain, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk yang di dalamnya berbuat taat kepada Allah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apakah mereka nggak tahu adanya setan, iblis, ganggu? Maka Rasulullah mengatakan, mereka nggak tahu Allah menciptakan setan ataupun iblis dan lain sebagainya. Malaikat ya Rasulullah nggak tahu. Taunya mereka adalah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan minum seperti kita, tapi mereka itu beribadah, kerjaannya 24 jam taat kepada Allah. Kerjaannya 24 jam taat kepada Allah.
Loh, untuk kita nggak tahu. Tapi Rasulullah SAW pernah dalam satu riwayat mengatakan seperti itu. Lah ini kan kegaiban yang lain. Ketika Rasulullah SAW dibawa ke Isra Mi'raj, disaksikan, ya, diperlihatkan oleh Allah SWT macam-macam. Ya, macam-macam diperlihatkan. Yang ini, yang itu, waduh, wis. Yang kalau kita ini melihatnya nggak sanggup. Nah ini kegaiban yang lain. Oh, malaikat Jibril aja, malaikat Jibril itu ngaku sudah. Malaikat Jibril pemimpin malaikat. Tapi malaikat Jibril itu ngomong, ada malaikat yang lebih besar dari saya itu ada. Tapi malaikat Jibril itu anggapannya ya kayak, aduh, cilik. Ya. Saking besarnya ini malah malaikat. Uli ajnihatin. Ada malaikat-malaikat itu yang uli ajnihah, kan malaikat itu kan punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 4. Ya. Ada yang sayapnya tak terhitung. Ada yang sayapnya tak terhitung. Tapi ojo sampai kemarin gambar sayapnya nggak terhitung kayak apa. Ada sayapnya itu yang memenuhi tubuhnya. Tapi akhirnya digambarkan sama orang-orang itu gambarkan malaikat yang penuh tubuhnya dan lain sebagainya. Itu kayak apa jenenge lali aku. Ya. Ada malaikat itu yang matanya 1, ada yang matanya 2, ada yang matanya lebih. Nah ini gaib, nggak bisa kita ketahui. Wala ya'lamu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak mengetahui kegaiban tersebut kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang di darat dan di laut. Ada ulama mengatakan setiap apapun yang ada di darat pasti ada di laut. Tak bingung kan? Tapi yang ada di laut belum tentu ada yang di darat. Loh, di laut itu ada beberapa makhluk yang di bumi itu ada, di darat itu ada. Saya pernah ngobrol sama satu teman waktu di Hadramut. Dia dari Juzur Qamar. Juzur Qamar itu bahasa ini apa ya? Madagaskar. Nanti kan? Ada di daerah Afrika tapi bahasanya itu bahasa Perancis. Juzur Qamar. Komoro, Komar ya, Komar Komoro tadi ini. Iya. Kalau Madagaskar itu apa bahasa Arabnya? Ada itu. Jadi memang pulaunya itu banyak-banyak pulau. Lah teman saya itu sampai sumpah. Sumpah saya pernah melihat Putri Duyung. Putri Duyung. Nek wong rene ngomong aku ndelok Putri Duyung duduk kon ngintip wong adus. Mbok intip terus ngomongnya Putri Duyung. Pedor rek. Ini Putri Duyung temenan iki. Cangkruk itu di atas karang kata dia. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Dan dia kalau misalnya ada pergerakan apa langsung mlebu. Lho Putri Duyung temen, perempuan bentuknya. Bukan ikan duyung ya atau dugong itu dudu. Iya. Kan ada di kebun binatang Bu saiki saya ono pondok. Ikan duyung bukan, perempuan nih. Lah sekarang kalau ilmu fikihnya, kalau perempuan tersebut kita tangkap, boleh nggak dimakan? Hah? Semua yang ada di laut boleh dimakan. Ketika ditanya tentang air atau laut, hillun tohur ma'uhu wa hillun maitatuh. Airnya suci, maitnya, bangkainya, termasuk semua makhluk yang ada di laut itu boleh dimakan. Nanti ada pengecualian yaitu yang bisa hidup di dua, seperti kura, terus seperti apa namanya. Nah, kepiting ini menjadi masalah ini. Akhirnya Syekhona Khalil memiliki pendapat bahwasanya kepiting itu menyimpan air di cangkangnya. Ketika dia keluar, ya itu air jadi persiapan koyok unta. Unta itu
dia bisa tahan 10 hari tanpa makan, tanpa minum karena ada tempat penyimpanan makan dan minumnya, yaitu di punuknya itu. Nah, kepiting kayak gitu. Maka dikatakan aslinya kepiting itu ya mati kalau ditaruh di udara, ada di darat. Dan Allah tahu itu semuanya, yang di laut, yang di bumi dan di udara semuanya Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa yang jatuh daripada daun illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin, dan tidaklah biji-bijian fi dhulumatil ba'r, di dalam kegelapan bumi. Wala radbin, tidak yang basah. Wala yabisin, ataupun yang kering, kecuali Allah sudah mengetahui. Illa fi kitabim mubin, kecuali ada di dalam kitab yang nyata. Kitab yang nyata ini macam-macam. Ada yang mengatakan Ummul Kitab, Lauh Mahfuz, ya, Ummul Kitab, Al-Quran, dan lain sebagainya. Memang karena Al-Quran itu adalah Wal Quranul Mubin, ya, macam-macam. Intinya semuanya itu ada di dalam pengetahuannya Allah. Wa ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana, dan kami sesungguhnya telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu, apa-apa yang menjadi waswas, kegelisahan, bihi nafsuh, di dalam jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada si makhluk atau manusia daripada urat nadinya. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi kan jero awak, tapi itu Allah lebih dekat. Artinya apa? Allah sangat dekat. Allah sangat dekat. Dan ini ayat luar biasa. Luar biasa. Allah, ini ayat bisa jadi ayat manja kita kepada Allah. Kalau kita punya istri, kemudian istri kita itu duduk termenung, kita akan pasti mengetahui. Kita akan mengetahui, kecuali bojo sing anu ya, sing cuek ya. Apa bahasa itu? Enggak, bahasa lagu. Stay tune. Hah? Statue, setelan cuek, malu-malu ya. Oh, sorong ketemu ustad kok kita orang ini. Sampai statue ngerti. Hah? Ya, lagu nih kan ya. Ojo mau nyanyi no pokoknya. Makanya Tomo langsung muter nang Gus Ipin. Ngadepe wis berubah lah Tomo. Ngadepe rene kok, Tom. Loh iya. Kalau misalnya suami itu kadang-kadang istrinya itu menang ini, mesti ditakoki. Ya, kenapa sayang, kenapa? Makanya enggak perhatian, ciri bojone ngono. Loh iya, aku kan enggak ngerti. Apa? Makanya kok enggak tahu ngerteni. Wah, macam-macam. Tadi itu karane pokoknya. Ya. Kan ini cuman kepingin manja, kepingin tahu keadaan istrinya dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang subhanallah, kadang-kadang suami istri aja nggak tahu keadaan si suami kayak apa, si istri kayak apa. Padahal atas dasar cinta wis macam-macam, wis gombal kabeh betul. Ya. Tapi subhanallah di sini dalam ayat ini ada yang luar biasa, sangat luar biasa. Apa itu? Laqad khalaqnal insan, kami ciptakan itu manusia, kata Allah. Kita ada diciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh. Dan saya mengetahui, dan kami mengetahui apa yang bikin gelisah itu manusia. Loh, kita orang yang sumpah, ya Allah, meni kerjaan ini kaya apa? Allah itu ngerti. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh. Enggak perlu kau tahu aku iki kerjaanku ngene. Enggak, Allah tahu semuanya. Terus balik orang pangeran. Loh, Allah itu sudah jelaskan, tahu semuanya. Kegelisahan kita Allah tahu. Sampai dikatakan, nah, misalnya mereka itu mengatakan, orang yang saling jatuh cinta itu dengan gombalannya mengatakan, kamu itu jantung hatiku. Ya sakai pretis pokoknya. Tapi Allah itu mengatakan, kau ini urat nadimu, aku tidak. Urat nadi itu aku dekat. Ini kemarin itu ya, yang heboh itu.
Suami istri takoki, apabila suamimu nanti itu sakit terus butuh ginjal, kamu mau nggak donor ginjal? Gak apene. Bojone ngomong ngono wis. Iya, wah apa enggak ape wis. Padahal pas anu sehidup semati. Akhirnya gara-gara sehidup semati kok ono kejadian Jawa Barat begitu. Ya. Anu kabeh baygon disok dikai es batu. Ayo apa jenenge? Gelas sampai gelas iki. Nah, bersulang tos. Kisah keluarga. Jadi mati bareng. Iki hidup semati berarti. Enggak ada yang lebih romantis. Allah mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami ciptakan manusia, kami tahu kegelisahannya seperti apa tahu. Mudah-mudahan dihilangkan was-was semua kegelisahan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ke-10 al-hayah, maha hidup. Adalah sifat yang terdahulu yang ada di zatnya Allah yang dengan yang namanya hidup. Di situ Allah Subhanahu wa taala tersifatkan gudrah, maha mampu. Iradah, maha memiliki kemauan, kehendak. Al-ilm, ilmu. Sama' wal basar, mendengarkan, melihat, wal kalam, berucap. Artinya apa? Kalau tidak maha hidup, ya sifat-sifat ini enggak ada. Makanya dengan ada sifat tersebut membuktikan bahwasannya Allah maha hidup. Makanya dikatakan falau lam yakun ta'ala hayyan, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak hidup, maka maka tidak akan teguh atau kokoh lahu kepada Allah hadhihi sifat-sifat ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Pasrahlah kepada siapa? Yang maha hidup yang dan tidak pernah mati. Berarti nang Al-Qur'an ini kalimat tawakal itu ada berapa? Wakeh. Cuman sing tawakal titik. Loh iya, karena apa? Karena kita itu lebih yakin dan bersandar kepada kemampuan kita. Padahal kita enggak mampu. Wa khuliqal insan dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu lemah, tapi sok-sokan kabeh dipikul. Pertama. Dan manusia merasa dirinya itu bukan cuma bisa, tapi dia punya ilmunya. Padahal manusia dzuluman jahula. Dzuluman jahula, zalim, jahil, bodoh. Jadi manusia dengan sok-soknya menuhankan dirinya. Menuhankan dirinya, merasa dirinya itu bisa, aku iso. Akhirnya kesoro. Mentok, lho wingi aku iso, mesti ngono. Begitu sudah ke pojok, mesti alasannya wakeh menungso iki. Lu temenan lho, aku wingi iso. Enakmu wingi iso. Makanya itu tawakal kepada Allah yang maha hidup. Qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illahu. Dia Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Dia. Fad'uh, dan berdoalah kepadanya atau panggillah dia, ajaklah dia. Mukhlishina lahuddin, mukhlis, murni, ikhlas lahu untuk Allah ad-din dalam beragama. Makanya kalimat ya hayyu ya qayyum itu selalu dibaca oleh baginda Nabi Muhammad. Wah, itu subhanallah ya. Antum lihat semua ujung-ujungnya pakai ya hayyu ya qayyum. Doanya anbiya itu rata-rata atau beberapa itu memakai ya hayyu ya qayyum. Itu makanya kata Imam Syafi'i bahwasanya kalimat ismullahil a'zam, nama Allah yang a'zam, yang agung itu ya hayyu ya qayyum. Walaupun banyak ulama yang kemudian mengatakan nah ismullahil a'zam kalimat Allah itu nama Allah yang agung. Wadhannun idhaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita katakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah kalimatnya ya hayyu ya qayyum. Nabi Muhammad SAW perang Badar terpojok 313 ngelawan 1100.
Terus gelisah kabeh. Sahabat iku metu duduk kepengin urip. Wis mati wae, pokoke yakin mati mlebu surga ngono ae. Dadi metune iku duduk arapane menang. Sampai di antara mereka itu mengatakan, pokoknya aku mati nggak apa-apa, yang penting aku mati, aku sesuk mati wong 3-4. Itu sahabat. Mereka berangkat perang Badar yakin mati, bukan yakin hidup. Makanya anak sing kesusus daripada ngenteni mati iki gelisah kabeh. Ya Rasulullah, jannatu arduhas samawati wal ard. Ya Rasulullah, yang mati di sini perang ini mati syahid di sini dapat surga luasnya bumi dan langit. Iya, bakhin. Lho apa kon kok ngomong bakhin? Cek senenge gitu. Lho apa kon kok ngomong seneng-senenge? Ndak, aku cuman kepengin dadi penghuninya. Kamu penghuninya. Waduh, iki nek mangan iki kesuwen, dibuang iki panganan. Di tangannya itu kurma, dibuang. Belayu. Belayu wis pae akan mati daripada ngenteni suwe, wis mati wae sekalian. Suwe nek ngenteni iki, perut belayu. Nah, kita orang nggak bisa gitu kan. Tapi ini sudah dapat jaminan Rasulullah. Belayu, mati. Ketemu, wah dia dapat penghuninya, dia dapat surganya. Jadi sahabat seperti itu. Makanya akhirnya ono sahabat sing keri. Wah fakir gak duwe apa-apa. Tapi dapat duduk diceritai Rasulullah begini begitu sampai akhirnya suatu ketika setelah peperangan ghanimah itu dirampas dapat lalu dibawa. Dikasihkan dibagikan iki kayak no fulan. Sahabat itu mau. Diberikan fulan. Diterima sama fulan, lho iki apa wae? Lho ini bagianmu, kamu dapat ghanimah dari sini. Pikir dhek iki nek tak cekel gak suwe entek iki. Lalu dia janji-janji Rasul SAW tentang surga ini kan luar biasa, diyakini teman sampai sahabat. Oh, ngono ta, ya wis. Dibungkus dibawa di depan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah mahal. Rasulullah iki apa iki? Hadza kismak. Ini bagianmu minal ghanimah dari perampasan perang. Ya Rasulullah mali hadza uqatil. Ya Rasulullah saya ini perang gara-gara iki. Loh apa cita-citane mati kok iki? Ndak nemen ta. Loh memang kon mau ndak apa-apa cita-cita kita semuanya itu ada jadi jenazah. Ono sing cita-cita gak jadi jenazah ini. Hah? Itu cita-cita ya sebenarnya. Aku kepenginku jadi dokter, tapi cita-cita ya mati tetap. Kita orang cita-citanya ahli kubur semuanya kok. Cuma orang sing cepet, orang sing nah ya mudah-mudahan panjang umur lah. Akhirnya ekstrim kok majelis sih. Mete nih ngene majelis mati-matian. Lo kan seperti itu. Akhirnya dia mengatakan sahabat li Rasulullah mali hada uqatil. Walima tuqatil kata Rasulullah. Terus kenapa kamu berperang? Li udrab ha huna. Ana sing ngomong nunjuk rene, ana sing nunjuk rene. Saya ini perang supaya terkena dipanah sebelah sini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, intasduk sadaqallah. Intasduk kalau kamu benar-benar kamu serius, Allah bakal nyeriusi kan. Perang daten. Ternyata benar dibunuh pas panahnya itu tempat yang dia tunjuk itu. Perang. Kata Rasul, rijalun sadaqallahu ma ahadullah alaih. Ini teman ditemani ambil Allah. Ini serius. Anak arek sing cilik mati, ya Rasulullah anakku nang ndi? Ya Rasulullah, nek anakku mati mlebu surga, aku sabar. Tapi nek anakku mlebu neraka delok. Ngono ibu-ibu lagi. No. Lah apa yang kamu lakukan? Allah bakal melihat apa yang saya lakukan. Ibu-ibu, anak yang dicintai satu-satunya meninggal. Kata Rasulullah, ahabilti, apa kamu gila? Innahu lajinan katsir katanya. Sesungguhnya anakmu itu dapat surga banyak. Dan di mana yang dia kehendaki dia masuk di situ. Asabat jinan tsamani. Dia dapat 8 surga, pangkati surga itu buka kabeh lawang. Plak. Ayo delok sing ngendi. Allah. Iki modele kok kurang ini ya. Iki ademe setelane sakmene, ibaratnya ngono-ngono lho. Delok. Wa inna ibnaki asabat
Firdausul A'la. Dan anakmu dapat Firdausul A'la. Firdausul A'la itu nang hotel Presiden Suite. Rek. Paling dukur, paling anu kabeh ketok pemandangan paling apik. Mudah-mudahan mlebu Firdausul A'la kabeh. Setelah panjang umur sehat walafiat. Ya, ojo kesusu ya. Nah, gitu. Wa anatil wujudil hayyul qayyum, dan telah tunduk semua wajah-wajah kepada Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mandiri. Mudah-mudahan Allah tsabitkan, Allah kokohkan ilmu-ilmu tentang Allah di dalam hati kita. Sifat-sifat Allah. Nah, makanya dikatakan sebaik-baik hamba itu yang bersifat dengan sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah. Mudah-mudahan ya. Tambahkan yakin kepada Allah. Nek wis yakin iku enak rek. Ibaratnya bahasanya nek kari ngetek tek entuk muncul kabeh. Kalau yakin itu ya Rob muncul. Ya Allah. Wallahu a'lam. Bissalam. Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaihi wasallam. Setelah salat al-azhar kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah bagaimana محمد السقاف وشريف الغمر بمدار الحبيب علي بن علوي العيدروس الحبيب أحمد أنيس أنصار والوالدين ووالدين وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين ثم إلى الحج علي حج بن حج داقر حج نائمة بنتي حج سنت بن حج ميدير بن حج كم صاحب سنة حج سيما حج كم صاحب ما يرجع بدرجة والنبي بنتي حج منير وصلى حاتم والمهدي بن شهاب ونافع الفارسي وحج نافع الفارسي بن حج عباس بن حاتم منير وصل وفريه من الله لهم درجة الجنة كثم ثبات مضى حسنة وحفظنا بجاه وانفعنا بهم ببركات وصائم وانوار وعلم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا واكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة مسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب عداد تصي صحبي والحمد للإله في البدء والتنامي. Yang mau bertanya silahkan. Jadi ada kakek dari salah seorang jamaah, namanya meninggal dunia, almarhum Haji Jadid bin Saladin. Anallahu yaghfir lahu warhamhu wa yudarjati bil jannah. Al-Fatihah. Yang mau tanya silahkan ya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Dit, apa yang menyebabkan seseorang itu untuk sulit mendapatkan hidayah? Dan apakah hidayah itu kita perlu mujahadah atau dengan berusaha untuk mendapatkan hidayah tersebut? Mohon penjelasannya. Biasanya penyebab hidayah itu macam-macam, tapi intinya menjadi satu. Di dalam satu, apa itu? Kerasnya hati. Makanya dikatakan waja'alna ala qulubihim akinnatan. Akinnah itu menjadi keras, selimuti ya. Ayyafqahu huwa fi adanihim waqra.
Sehingga dengan kerasnya hati dia tidak mengetahui apa-apa. Enggak memahami bahwasanya itu hak. Wa fi adanihim waqra, dan dalam telinga mereka waqra. Wa in tad'uhum ilal huda. Kalau kamu ajak, ini Nabi Muhammad, jangankan kita, Nabi Muhammad. Wah, kalau engkau ajak dia kepada petunjuk, hidayah, falan yahtadu idzan abada. Mereka enggak bakal dapat petunjuk sama sekali, enggak dapat hidayah sama sekali. Jadi kita enggak mau bijaksana, makanya kita susah untuk mendapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah kabeh kan. Jadi intinya seperti itu. Susah dapat hidayah karena cangkal. Salah satu cengkalnya itu karena kefanatikan misalnya. Makanya Abu Jahal itu susah dapat hidayah karena tidak ada kebijakan. Enggak ada kebijaksanaan dalam hatinya. Insaf, munsif, dia tidak munsif, tidak insaf. Insaf itu bahasa Indonesia insyaf. Insyaflah wahai manusia itu tobat. Insyaf itu sadari. Jadilah bijaksana dalam segala urusan. Lah Abu Jahal itu ndelok macam-macam tapi tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena hatinya keras dan dia berusaha untuk mengeraskan hati. Pokoknya nyekel prinsip. Mengatakan seperti itu keras hati. Sehingga dengan prinsip dia, maka dia menolak daripada kebenaran. Makanya itu ada ayat itu. Masna wa sulat thumma tatafakkar. Salatlah kamu masna wa sulat dan lain sebagainya, atau duduklah 2-3 orang, thumma tatafakkar. Lalu berpikirlah, ma bisahibikum min jinnah. Dan tidaklah sahibikum, yaitu Nabi Muhammad, min jinnah. Karena mereka itu dari bawahnya mungkin. Nah, makanya mereka kan tetap prinsip bahwasanya menjaga prinsipnya dia atau kekeras hatinya dia, sehingga mereka mengatakan wah itu kan gendeng, ini kamu gila dan lain sebagainya. Itu hati-hati dengan yang namanya kefanatikan juga. Kefanatikan itu bakal melihat apa yang dilakukan oleh yang difanatiki itu semuanya baik, padahal tergantung. Makanya ada perkataan yang mengatakan yu'rafur rijal bil haq wala yu'raful haq bir rijal. Orang itu diketahuinya dengan yang hak, dengan kebenaran. Itu benar berarti. Nek wong iki benar karena dilihatnya dengan kebenaran. Kalau dia salah ya salah berarti. Dan tidaklah sesuatu itu kalau terucap dari seseorang berarti benar karena kefanatikan. Iki wong kalau orang ngefans sama dia terlalu fanatik. Modelnya kabelnya gak bisa dilangkai. Ya. Kalau misalnya orang itu fanatik, terlalu fanatik, nanti akhirnya apa? Apa yang diucapkan oleh orang itu walaupun itu salah adalah benar. Dan itu pernah kejadian di Indonesia dan lain sebagainya. Dan itu yang dialami oleh seorang yang namanya Musailamatul Kadzdzab dan pengikutnya. Makanya itu jangan terlalu fanatik dan lihat semuanya dengan kebijaksanaan. Kerasnya hati hanya menjadikan kita jauh dari Allah. Speakernya tidak senang ngambil konat. Atau yang lain yang mau bertanya silahkan. Ya Allah, ini sarawut. Iki telepon. Loh, enggak ana sate usus ya. Ada yang tanya lagi silahkan ya. Hah? Kita berdoa mengancam sama Allah. Oh. Kemarin sekarang Buya mengatakan janganlah terlalu banyak berdoa sama Allah karena Allah itu Maha mengetahui semuanya. Dan kita orang ini kan banyak keinginan. Ketika kita berdoa keinginan itu belum terpenuhi, otomatis sebagai kita sebagai hamba biasa kan hamba yang banyak dosa itu agak putus asa sama Allah. Nah, gimana caranya agar doa kita ini cepat kabul?
sama masalah rezeki ya jujur aja fulus itu. Gitu. Karena rezeki itu ya banyak kan dia. Tapi kan kita orang benar tadi yang tadi saya katakan itu ya, manusia ini mayoritas itu kalau sudah fulus bingung ya. Apalagi udah berkeluarga gitu. Iya. Gimana gitu? Prinsip doa yang mengancam itu bukan karena amarah kita ya. Kalau karena amarah kita lalu kita memberikan doa yang mengancam, berarti ku nantang. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Inti ya Rabb, intuhlik hadhil usbah. Ya Allah, ketika Rasulullah mengatakan, jika engkau binasakan ini usbah, yaitu orang-orang ini, fala tu'bad fil ard abada. Maka engkau tidak akan disembah lagi ya. Kira ngancem kan. Tapi bukan karena amarah Rasulullah, tapi karena kekhawatiran Rasulullah. Bukan karena diri Rasulullah, tapi karena mereka para sahabat. Paham ya? Jadi doa mengancam seperti itu nggak masalah. Bukan mengancam, tanda mengancam seperti bahasa kita, enggak, itu tanda kutip. Nah, lalu kemudian Allah kan mengetahui kita. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang memang butuh duit dan lain sebagainya. Kita ini ya kepingin duit ya, yang berupa uang dan lain sebagainya. Kita minta seperti itu kepada Allah, apakah boleh? Boleh. Para sholihin itu jangankan minta uang, mereka minta garam pun untuk masakan itu dalam sujud mereka. Ketika mereka sujud itu mereka meminta walaupun garam untuk masakan mereka. Terus bagaimana supaya doa kita itu kita dikabulkan? Wakeh. Caranya itu saking banyaknya. Kadang-kadang kita itu melakukan itu tapi kita tidak menyadari. Satu, yang paling tinggi adalah ketika kita yakin. Untuk Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Lalu kedua, dalam keadaan terdesak. Ketika kita dalam keadaan terdesak, Allah kabulkan kita. Karena apa? Ittaqu da'watul madlum. Ada ucapan yang mengatakan bahwasanya hati-hatilah doanya orang yang terdolimi. Kenapa? Karena orang terdolimi itu tidak ada pertolongan lain kecuali Allah. Karena terdesak. Lalu yang ketiga adalah makanan yang haram. Makanan yang halal. Dan juga hal-hal yang halal yang kita konsumsi. Termasuk usaha kita yang halal. Karena ada hadisnya kan. Ya, dzakara Rasulullah rajulun yutulis safar ash'ath akbar. Wa yaqulu ya Rabbi fa mat'amuhu haram, mashrabuhu haram. Fa ana yustajabu lah. Bagaimana mau diijabah? Dan kemudian yang kelima, taharru awqatul mustajabah. Carilah waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab malam Jumat. Waktu mustajab ketika kita melihat Al-Quran, ketika kita melihat orang tua kita, ketika mabainal adzan wal iqamah, yaitu waktu mustajab. Ba'da sholat, waktu mustajab. Banyak waktu mustajab. Cuman karena kita nggak menyadari, maka kita nggak, efeknya itu kurang jos. Kemudian carilah wasilah. Wasilah ada dua, perantara. Wasilah ada dua, zahir batin. Wasilah yang nampak dan yang tidak nampak. Termasuk yang nampak itu wasilah dengan amal soleh dan lain sebagainya. Termasuk wasilah yang nampak itu orang tua kita. Termasuk wasilah yang nampak itu hadir majelis. Majelis melbu niatono, ya Rob, saya niat hadir majelis ngambil keberkahan, kedekatan, ilmu yang manfaat, dan ya Rob ya Allah untuk tercapai hajat, gobul hajat saya ya Rob, melbu. Tapi sayangin niat itu yang pertama, nang rene amin-amin ya percuma sih. Ya kan niat itu lah nang awal amal. Nah, masuk situ dengan itu, gobul insyaallah. Nah, wa ilhah itu apa? Doa itu sing koyo sing njaluk temen nek ibarat itu Rob
dengan penuh apa? Sungguh-sungguh sing nemen iku ilhah itu namanya. Innallaha yujibu da'watul mulihin ya. Sesungguhnya Allah mengabulkan doanya orang yang. Dan ketika ada keinginan untuk berdoa, gunakan karena itu adalah ilham dari Allah. Allah tidak mengilhamkan seseorang untuk berdakwah kecuali Allah ingin mengabulkannya. Dan satu penyakit kita wahai manusia, kita ini terlalu khawatir. Itu duduk penyakitku sisan itu. Penyakit manusia lah. Apa itu? Begitu buka rekening kari titik, Gus mikirin ke masa depan. Ya apa terus aku iki ya apa terus kerjaku kok ya Allah terus mari ngono hitung-hitungan. Betul enggak? Mari ngono hitung-hitungan. Lah nek aku iki dhuwitku saiki entek engko aku gaji cok bulan ngarep iki sakmene ditambah sakmene ngene enggak cukup iki. Terlalu itu namanya apa? Itu termasuk yang namanya najwa. Yang dikatakan innaman najwa minasyaiton liyahzun apa itu ayatnya itu? Sesungguhnya najwa itu dari syaitan. Liyahzun alladziina amanu. Supaya orang-orang beriman itu sedih. Walaysa bidharihim min syai'an. Dan tidak membuat bahaya itu. Mbok pikiri gaji ngarep apa enggak bahaya kayak sampean. Karena apa? Karena sudah tertulis yang ditulis sama Allah begitu ya begitu. Cuman kita sama setan ini dipikirno, kok nek mbok iki mbok sedekahno kon entek dhuwitmu ae bayar apa kon meneh, macam-macam. Itu syaitan. Setan itu cari supaya kita ini sumpek, sedih, stres, dak pikir macam-macam. Akhirnya mentok-mentok kadang-kadang waliyadzubillah kalau enggak ada imannya bikin maksiat. Daripada iki dhuwitku entek aku tak nyolong wae. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bawa kita kepikiran masa depan yang belum terjadi sudah kamu pikirkan habis-habisan, bukan rencana loh ini, rencana itu kan ada kesimpulan nih, tapi tidak ada kesimpulan nih. Moro-moro muncul, lu duit kuntek kayak gini. Nah ini yang bikin sibuk akhirnya kita nanti suudzon sama Allah. Lah entah kon dungo-dungo lah Allah. Karena kita terlalu memikirkan masa depan, sedangkan kita harusnya tawakal untuk masa depan kita kepada Allah. Iringi doa, tawakal kepada Allah. Nanti insya Allah Allah siapkan yang terbaik. Karena Allah wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal itu wakil. Wakil itu apa? Wakil itu kalau kita nggak bisa ngerjakan secara tuntas, wakil kita yang menuntaskan. Nah kita Allah SWT yang akan Jadi jangan sampai punya pikiran kok, wah ini ya apa? Terus anakku mangan apa? Kok bojoku mangan apa? Terus sebelum kamu menikahi istrimu itu sudah dirawat sama Allah, dipangani ambil Allah, diumbehi ambil Allah, dirawat ambil Allah. Terus apakah karena sudah kita nikahi lalu kemudian Allah tinggalkan begitu saja? Tidak bisa. Itu kunci terakhirnya adalah jangan sampai punya pikiran ke depan yang buruk. Kok dhuwitku entek ya apa nek ngene iki ya Allah. Dhuwitku separ mepet ya Rob, aku donga-donga kok ora dikabul loh ya. Karena kamu doa-doa tapi kamu terlalu risau dengan ke depannya. Ya. Risaulah kalau doamu ditolak, tapi bukan ke depannya. Ke depannya itu sudah diatur sama Allah. Wa hakadha wallahu taala alam bisawab. Ya. Hukum air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Mastu'mila fi fardhi thaharah. Yang namanya mustakmal itu adalah air yang bekas dipakai untuk fardu ya, thaharah atau thaharah yang wajib. Jadi aku delok ngene ditagih mbek wong-wong sing ngarene. Bukan anu ususnya enak beb wis macam-macam. Lho iya temenan waktu kok ditakoki ngono. Kita wudu. Kalau wudu basuh muka berapa kali? 3 kali. Basuhan pertama adalah basuhan wajib. Kedua dan ketiga adalah sunnah. Kalau kita basuhan pertama ini netes di air yang qalil, air sedikit, itu namanya air tetesan itu mustakmal. Netes di air kali sedikit, maka air sedikit semuanya jadi mustakmal. Nah, lalu kemudian air mustakmal itu kalau sedikit ya dan dikira-kira.
Tapi kalau airnya itu tidak sampai 2 kula, tapi tetesan kita sedikit, itu nggak jadi mustakmal. Paham ya? Nah. Lalu basuhan yang kedua, kira-kira mustakmal apa enggak? Enggak. Cocok tadi Gus. Nggak jadi mustakmal, karena apa? Karena basuhan sunnah. Tangan, basuhan pertama wajib, 2, ketiga sunnah. Itu nanti kalau netes dari yang basuhan pertama itu namanya mustakmal. Dan sifatnya mustakmal itu la yaj'al ghairahu mustakmalan. Air mustakmal itu enggak menjadikan semuanya nanti sisanya yang ketetesan itu mustakmalan, enggak, tapi ada syaratnya. Jadi dikira-kirakan kalau yang netes itu sebuah tinta, apakah akan merubah itu semuanya sifat air? Kalau enggak merubah berarti kira-kira, itu dikira-kira, coba-coba. Dikira-kirakan. Kalau enggak berarti apa? Maka berarti ini enggak mustakmal. Itu mustakmal. Nah, dan air mustakmal enggak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Makanya nanti kalau misalnya air sedikit, ada yang namanya permasalahan istighraf. Menjadikan tangan sebagai gayung. Nah, airnya sedikit, saember ya. Itu ada caranya. Caranya seperti apa? Misalnya, basuhan pertama muka, ambil itu air. Lalu jangan di tempat ini, enggak, tapi di luar. Sehingga menetesnya enggak di tempat. Kalau menetes ya mustakmal. Lalu yang kedua boleh kita taruh di air itu, supaya enggak terlalu berkurang airnya. Begitu tangan, kita niat istighraf. Niat supaya tangan kita dijadikan ciduk. Masuk. Diangkat dan ditaruh luar. Jangan diember. Karena kalau diember tetap jadi mustakmal. Ini supaya ketika kita nyiduk, air yang di sini yang itu enggak menjadikan mustakmal di sini. Seperti itu selanjutnya. Dan kemudian basuhan pertama di luar, basuhan kedua, ketiga di atasnya ember enggak masalah. Ya. Nah, itu nanti ada anunya sendiri bab air mustakmal. Makanya melok kok selamat taufik. Rebo malam Kamis. Masya Allah. Wah, akeh sing ngandrek. Akeh sing nge-DM. Tadi yang video itu siapa? Antum. Waduh. Bapak ya. Ayo ya, tersebar. Enggak usah gini-gini, Pak, temenan iki. Iya, beneran, serius. Wah, nyebar, Masya Allah. Viral. Dan banyak yang ngomong, Masya Allah, barokah. Antum dapat itu, kalau sampai bikin tertarik orang hadir majelis itu, dapat pahalanya.